नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करवा आज खबर। ओडिशा महिला को आर्थिक सहायता जोगाइब बीजेपी बांटिब 1000 टंका। राशन कार्ड धारी खुशी खबर एवं कार्ड रे पाइबे एई नुआ जिनिस कड़ाकड़ी हेबो केवाईसी नियम। 2075 सुधा भारत द्वितीय बृहत अर्थनीति प्रथम रे रहिबो चीन तृतीय स्थान को खसिबो अमेरिका। श्रीमंदिर रे नुआ पांजी गोटे दिन में नेतास्तव नवजौवन और श्रीगुंडीचा। कोरापुट जयपुर रे 10,000 ऊर्ध्वर नुआ मतदाता कहा पक्ष जीव भोट व्यक्तित्व और विकास को प्राथमिकता। मिश्रण पर्व पूर्व बीजेडी नेता गुंडागर्दी पानी मागिबारु पिटिले। 45 वर्ष पुराना शत्रुतार निया भारत चिंतित संयम पाई परामर्श। 543 लोकसभा आसन में मोदी ही वास्तव प्रार्थी। बीजेपी इस्ताहार बाद पड़ा एनआरसी चाकरी मागणा स्वास्थ्य सेवा सस्तार गैस जोगाण। इस्ताहार रे बेकारी मुद्रास्फीति नियंत्रण पाई किछि नहीं विरोधी केवल संविधान बदलाइबा। सलमान खान को घर को गुलीमाड़। 18 जाए तातीरु निस्तार नाई पाला के मुंडी रे 40 डिग्री डेला येलो वार्निंग जारी कला आईएमडी। एवं एशिया कुश्ती अंजु हर्षिता रौप्य। दर्शक बंधु एमती बचा बचा कोई खबर रही वीडियो को संपूर्ण देखंतु संपूर्ण खबर जानीपारे। वीडियोटी भल लगे गोटे गोटे लाइक करने को भूलें। तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर। प्रथम खबर दर्शक बंधु ओडिशा महिला को आर्थिक सहायता जोगाइब बीजेपी बांटिब 1000 टंका। निर्वाचन कमिशन तथ्य अनुसार राज्य 43 आसन पुरुष अपेक्षा महिला भोटर संख्या अधिक। सेहीपरि महिला भोटर संख्या मध्य वृद्धि पाइबारे लागिछि। एणु सबु राजनीतिक दल मानकर फोकस रे महिला भोटर। बीजेपी नजर रे महिला भोटर मध्य प्रदेश लाडली बेहना योजना परी ओडिशा रे महिला इस्ताहार दल आनीपारे बड़ योजना। दलर स्ट्राटेजी डबल इंजिन सरकार आसिले प्रति महिला को मिलिबो 1000 टंका। विशेषज्ञ कहिले बीजेडी एसएसजी महिला भोट काउंटर रे बीजेपी आनीपारे नुआ योजना। एबे देखिबा 2 नंबर खबर। राशन कार्ड धारी खुशी खबर एबे कार्ड रे पाइबे एई नुआ जिनिस। राशन कार्ड धारी आसिला खुशी खबर। राज्य में गरीब मानकर कल्याण को दृष्टि रखिबा सह मझिरे मझिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्ये नेउचंती। एही क्रम रे अंत्योदय राशन कार्ड धारी माने एथिरु अनेक लाभ पाइबा पई जाउचंती। दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा परिवारक पई मोदी सरकार अंत्योदय योजना कार्यकारी करूचंती। तेबे एक रिपोर्ट अनुसार अंत्योदय राशन कार्ड धारी मानकु जेतिकि चिनी दिया जिबा उचित वर्तमान ठारू राज्य में अंत्योदय कार्डधारी से सबू सुविधा पाई पारिबे। अर्थात एथर राशन कार्ड रे लोकन को सरकार तरफ चीनी मिलवा पाई जाउची। देखिबा 3 नंबर खबर। कड़ाकड़ी हेबो केवाईसी नियम। देश में वृद्धि पाउथिबा साइबर ठकई को नहीं चिंतित थिबा अर्थ मंत्रालय नो ईयर कस्टमर केवाईसी नियम को कड़ाकड़ी करबा उपरे विचार करुची। विशेषकर दूरादूरांत और ग्रामांचल लोक मानक बैंक सेवा प्रदान करुथिबा मर्चेंट और बैंकिंग करेस्पोंडेंट बीसी मानक शामिल करबा बेले केवाईसी नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करबा को बैंक और आर्थिक संस्था गुड़िक कह। दर्शक बंधु देखिबा परवर्ती 4 नंबर खबर। 2075 सुधा भारत द्वितीय बृहत अर्थनीति प्रथम रे रहिबो चीन तृतीय स्थान को खसिबो अमेरिका। 2075 मसीहा सुधा भारत एवं विश्वर द्वितीय बड़ अर्थनीति। सेही समय सुधा भारतीय अर्थनीतिर आकार 52.5 लाख कोटी डॉलर रे पहुंचीबो, जहाकि एबे 4.11 लाख कोटी डॉलर रे रहिछि। भारत एबे विश्वर पंचम बृहत अर्थनीति रहिछि। प्रथम स्थान रे अमेरिका थिला बेले द्वितीय रे चीन और तृतीय रे जर्मनी एवं चतुर्थ रे जापान रहिछि। देखिबा दर्शक बंधु परवर्ती खबर। श्रीमंदिर में नुआ पांजी गोटे दिन में नेतास्तव नवजौवन और श्रीगुंडीचा। श्रीमंदिर में गतकाली पवित्र महाविषुव संक्रांति पालन पूर्वक नुआ पांजी प्रचलन होइछि। तेबे प्रचलित पांजी रे पर्वप्रवाह तिथि ग्रह चलन को नहीं अड़ुआ स्थिति उपजिछि। चलित वर्ष गोटे दिन में नेतास्तव नवजौवन दर्शन और श्रीगुंडीचा यात्रा पड़ुछि। तेणु चलित वर्ष भक्त माने नवजौवन दर्शन करने सौभाग्य वंचित होगा संभावना देखा देइछि। देखिबा परवर्ती खबर। जयपुर में 10,000 ऊर्ध्व नुआ मतदाता कहा सपक्ष जीव भोट व्यक्तित्व और विकास को प्राथमिकता। एथर 10,932 नुआ मतदाता एथर निर्वाचन निर्णायक भूमिका ग्रहण करेंगे। साधारण निर्वाचन में प्रथम थर लगी भोट देवे छात्र छात्री और युवक। जयपुर निर्वाचन मंडल में एमानक संख्या होउछि 2.45%, जहां मतदान हार सह प्रार्थी भाग्य निर्धारण को प्रभावित करने संभावना रही। दलीय राजनीति मिथ्या प्रतिश्रुति किंबा प्रलोभन न पड़ी विधायक और सांसद चयन करा। मतदान बेले व्यक्तित्व शिक्षा विकास और रोजगार को प्राथमिकता दियाजिव बोली अनेक कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री कहते। देखिबा परवर्ती खबर। मिश्रण पर्व पूर्व बीजेडी नेता गुंडागर्दी पानी मागिबारु पिटिले। पानी मागिबारु गड़ाई गड़ाई पिटिले। मोबाइल भी भांगीदेले। रायगड़ा जिला विषमकोट निर्वाचन मंडली अधीन मुनिगुड़ा ब्लॉक रघुबारी गाँव में बीजेडी नेता एमिति गुंडागर्दी करछंती। आईन मंत्री जगन्नाथ सारका विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना उपदेष्टा तथा बीजेडी राज्य साधारण संपादक सुधीर कुमार दासଙ୍କ उपस्थिति रे घटना घटिथिले हैं। दुहे नीरव द्रष्टा साजिथिले।
ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 45 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାର ନିଆଁ ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ ସଂଯମ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା ପଛରେ 45 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। 1979 ଇରାନ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଆମେରିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପହଲଭି ରାଜବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆୟତୋଲ୍ଲା ରୁହୁଲ୍ଲା ଖେମେନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ନ ବିଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଭୟ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରୟାସ 2 ଥର କଲେଣି ବୈଠକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବୀର ମହାରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଲୋହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୀର ମହାରାଜପୁରର ଲଗାତାର 3 ଥର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର 543 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମୋଦି ହିଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦେଶର ସମସ୍ତ 543 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହିଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଗତକାଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆସନରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ଏକ ଆବେଗ ନୁହେଁ, ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ 400 ଆସନ ଦଖଲ କରିପାରିବ କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ମୋଦି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦକ୍ଷତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ସମାଧାନରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ବୋଲି ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ଏନ୍ଆର୍ସି ଚାକିରି, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶସ୍ତାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାର ମୋଦି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍, ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଏବଂ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଆର୍ସି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସିଏଏ ସଂଶୋଧିତ ନାଗରିକତା ଆଇନ ଲାଗୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ତାହାରରେ ଚାକିରି, 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସବୁ ଗୃହକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଶୂନ୍ୟ କରାଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ 3 କୋଟି ଗୃହ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ବଡ଼ ଖବର ଇସ୍ତାହାରରେ ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବିରୋଧୀ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାରି କରିଥିବା ଇସ୍ତାହାରକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦେଶର ବେକାରୀ ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କ ନୀରବ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଝୁମୁଲା ପତ୍ର, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାର ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣରୁ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଗାୟବ ହୋଇଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବେରୋଜଗାରୀ, ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିଜେପି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଜପାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର କେବଳ ଏକ ଆଡମ୍ବର ମାତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ ଚେତାବନୀ। ଏମିତି ନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମୀମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲେ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାଜପା କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ବିଜେପୁର ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଅତାବିରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ରବିବାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଷେକ ସେଠଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଅତାବିରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହରଦୀପ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। କାନାଡ଼ାରେ ପଢୁଥିବା ହରିୟାଣା ସୋନିପତର ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ଭାନକୁଭରରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ଅଡି କାରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ
ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଘର ଉପରକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶେଷ ଚେତାବନୀ ବୋଲି ମାଫିଆ ଡନ୍ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଭାଇ ଅନମୋଲ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦେଇଛି। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋର 4:51ରେ ସଲମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଖପାଖର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ 2 ଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ସଲମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଆଖପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 18 ଯାଏଁ ତାତିର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ପ୍ରାୟଲାକେ ମୁଣ୍ଡିରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଲା। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପବନର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏସୀୟ କୁସ୍ତି ଅଞ୍ଜୁ ହର୍ଷିତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଯୁବା କୁସ୍ତିବିତ୍ ଅଞ୍ଜୁ ଓ ହର୍ଷିତା ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମନୀଷା ଭାନୱାଲ 62 କେଜି ଓ ଅନ୍ତିମ କୁଣ୍ଡୁ 65 କେଜି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଭାରତକୁ 4 ପଦକ ମିଳିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶେଷ ଖବର। ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ। ରୋହିତଙ୍କ ଶତକକୁ ଫିକା କଲେ ପତିରଣା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲଢୁଆ ଶତକ 53 ବଲରୁ 105 ରନ୍, 11ଟି ଚୌକା ଓ 5ଟି ଛକା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସଠାରୁ ହାରିଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଶେଷ 4 ବଲରୁ ଆଦାୟ କରିଥିବା 20 ରନ୍ ଶେଷରେ ଫଳାଫଳରେ ଫରକ ପକାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର 206 ରନ୍ ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 186 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦାୟୀ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀହରା ହୋଇ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି 20ଟି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।